गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 15 जुलाई सोमवार सकाळर 20टी मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी आपणक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु। प्रथम खबरटी रही रत्न भंडार भितर रही रहस्यमय सुड़ंग। बाहर भंडार दे भीतर भंडार को प्रवेश करने पर यही सुड़ंग दृश्यमान हुए। 1978 रे भीतर भंडार खोल समय ए संपर्कित तथ्य रेकर्ड करा जाइछि। बाह्य शत्रु आक्रमण समय रत्न अलंकार को सुरक्षित स्थान को नहीं जिबा पाई एही सुड़ंग तैयारी होई थाई पारे बोली सुड़ंग को देखुथिबा वरिष्ठ सेवायत माने अनुमान करती। मंदिर तैयारी समय एही सुड़ंग तैयारी करा जाइथिबा अनुमान करा जाउछि। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि जे से सुड़ंग केउठी शेष होइछि केही जानि नाहंती। परवर्ती खबर रही रत्न भंडार खोलिबा बेले पुरी एसपी अचेत। रत्न भंडार खोलिबा प्रक्रिया आरंभ होइतिबा बेले अचानक पुरी एसपी स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ी जाइछि। से अचेत होई पड़िछंती। एहा परे तांको चिकित्सा आरंभ करिछंती डॉक्टर सीबीके महांती। बेहरण द्वार निकटरे से अचेत होई पड़िथिबा नै मिलिथिला सूचना। तेबे से संपूर्ण सुस्थ थिबा नै प्रतिक्रिया दैछंती। परवर्ती खबर रही जना पड़िला ट्रम्प को किए मारिछि गुली। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को उपरे गुली चलाइथिबा व्यक्ति परिचय खोजी पाइछि पुलिस। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियुक्त जणे 20 वर्षीय युवक। अभियुक्तर नाम मैथ्यू बोली जना पड़िछि। हेले से काहींकि ट्रम्प को हत्या करने को चाहूथिले ताहा जना पड़ी नाही। अभियुक्तर केउ केउ मानक सहित संपर्क रही ताहा तदंतकारी एजेंसी जांच करुछि। एक गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार मैथ्यू एक निर्माणाधीन कोठार छाତରେ रहिथिला। सेठारु से ट्रम्प को टार्गेट करी गुली चलाइथिला। परवर्ती खबर रही पुणी लोक हसा हेबे बाबर। विभिन्न आईसीसी इवेंट रे बारंबार फेल होउछि पाकिस्तान। दिनिकिया विश्वकप पर टी20 विश्वकप रे मध्य पाकिस्तान रो दुर्बल प्रदर्शन जारी रही। उभय विश्वकप रे सेमीफाइनाल पर्यंत पहुँचबारे विफल होइछि पाकिस्तान। जहाकु नै पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रो अध्यक्ष मध्य असंतोष जाहिर करिसेंती। अधिनायक बाबर आजम को मध्य दायित्व हटाई दिया जाई पारे बोली आलोचना हेउछि। परवर्ती खबर रही कार्यकाल आरंभरू गंभीर बीसीसीआई मुहांमुही। राहुल द्रविड़ कार्यकाल शेष होगा पर गंभीर को भारतीय क्रिकेट दलर मुख्य भाव नियुक्ति देइछि बीसीसीआई। टीम इंडिया मुख्य कोच भाव दायित्व ग्रहण करने पूर्व बीसीसीआई आगे गौतम गंभीर रखिथिबा शर्त अनुसार दलर सपोर्ट स्टाफ मध्य तांको पसंदर हेबे। आउ सेथिरे बीसीसीआई राजी मध्य होइथिला। हेले एही कथा को नहीं एबे विवाद देखा पूर्वतन बोलर विनय कुमार को टीम इंडिया बोलिंग कोच भाव नियुक्ति देवाई बीसीसीआई को प्रस्ताव देइथिले गौतम गंभीर। किंतु गंभीर प्रस्ताव रे राजी नहीं बीसीसीआई। परवर्ती खबर रही पत्नी फोटो पोस्ट करिबारु धरा पड़िले निशा माफिया। दीर्घ 2 वर्ष होला पुलिस को चकमा देई घोरी बुलुथिबा ब्राजिल कुख्यात निशा माफिया रोनाल्ड शेष में धरा पड़ी। 2 वर्ष होला फेरार थिबा रोनाल्ड को धरिबा पाई पुलिस बेस किछि दिन हेबो तांको पत्नी डेलिमा सोशल मीडिया अकाउंट उपरे नजर रखिथिला। एबे सही सोशल मीडिया अकाउंट जरिया रे पुलिस रोनाल्ड को धरिबा को सक्षम होइछि। कारण से करिथिबा फोटो लोकेशन सह लैंडमार्क मध्य रहिथिला। एहाको ट्रैक करी पुलिस सेठारे पहुंची जाइथिला। तांको मंगलवार पुलिस गिरफ्त करिछि। परवर्ती खबर रही यूपीएससी प्रिलिमिनारी परीक्षा रे पास कले मिलिबो 1 लाख टंका। सिविल सर्विस पई प्रस्तुति चलाइथिबा प्रार्थी पई झारखंड सरकार एक बड़ खबर घोषणा करिसेंती। प्रिलिमिनारी परीक्षा रे पास करिबा परे मुख्य परीक्षा और इंटरव्यूर प्रस्तुति पई प्रार्थी को 1 लाख टंकार सहायता दिया जिवो। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही राशि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गर प्रार्थी को दिया जिवो। मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जरिया रे प्रार्थी को यही सुविधा प्रदान करा जिवो बोली राज्य सरकार घोषणा करिसेंती। यही सुविधा पाइबाकू हेले आवेदनकारी को झारखंड इंटरमीडिएट और अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रे पास करिथिबा आवश्यक। परवर्ती खबर रही बांग्लादेश प्रधानमंत्री को चीन रे भीषण अपमान। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना तांको चीन गस्त कार्यक्रम अधारे समाप्त करी स्वदेश प्रत्यावर्तन करिसेंती। हसीना 11 जुलाई गुरुवार बेजिंग रु ढाका फेरिबार थिला। तेबे से बुधवार राति बेजिंग छाड़ी ढाका फेरी आछंती। रिपोर्ट रु जहाँ जना पड़ी बांग्लादेश प्रधानमंत्री को
ଚୀନରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହା କୌଣସି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଶେଖ୍ ହସିନା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ମହାଠକକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଜାଲରେ ବଡ଼ ଠକ। ସାରା ଦେଶରୁ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଇ ଫେରାର ଥିବା ମହାଠକ ସୟଦ ଜିଆଜୁର ରେହମାନକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ସେୟାର ବଜାରରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରାଇ ବାର୍ଷିକ 24%ରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲା। ବେଶ କିଛି ଦିନ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଦୁବାଇରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ କୋଲକାତାରୁ ଧରାପଡ଼ିଛି ଏହି ଠକ। 6 ରାଜ୍ୟର 6,219 ଜମାକାରୀଙ୍କୁ 600 କୋଟିର ଚୂନ ଲଗାଇଛି ରେହମାନ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଦୀର୍ଘ 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ରବିବାର 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 1ଟା 28 ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଲୀଳାମୟା। ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ସାରା ସଂସାର ଆତଯାତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ। ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ତାର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଯୁବକ। ଡ୍ରିମ୍11 ଗେମ୍ ଖେଳି ଗତକାଲି ହାତଡିହି ବ୍ଲକ କଇଥଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିତିଥିବା 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇବା ସହିତ ନିଜ ହାତରୁ 1950 ଟଙ୍କା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଜିମ୍ବାବୁଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 8ଟି ଟିମ୍ କରି ଖେଳୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ବେଳକୁ ସେ 1 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବାବେଳେ 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିତିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ 9166107909 ନମ୍ବରରୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ କଲ୍ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ OTP ଯିବ। OTP ନମ୍ବର ଦେଲେ ତୁମେ ଜିତିଥିବା ଟଙ୍କା ଶୋ କରିବ ବୋଲି କହି OTP ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ। OTP ନମ୍ବର ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବିଜୁଳି ମାରିବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ। ନିକଟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା କାରଣରୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଚଳିତ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 84 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲିଫ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଇଟନିଂ ଆଲର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଖସିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ IDMD ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡାର ଆଧାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଛି। ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆରାଇଭାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ବିଜୁଳି ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅତି କମ୍ରେ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ଭାବେ ଜାଣିପାରିବ ଓ ଚେତାବନୀ ଦେଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ଗୀତ ଶୁଣି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା କାଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଗରସଙ୍ଗ ବଜାର ନିକଟରେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍। ଫଳରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବରୋଦାରୁ ଖଇରା ବ୍ଲକକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ସିମୁଳିଆ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ବସ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ଚଳିତ ଥର ଅନଲାଇନରେ ହେବ +3 ସ୍ପଟ୍ ନାମ ଲେଖା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେଜକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଆବେଦନ ଓ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ସରିବା ପରେ ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 25ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ହେବ। 31 ତାରିଖରେ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସ୍ପଟ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି, ବାବା ଭେଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସତ ହେବା ପରେ ଦୁନିଆ ଚକିତ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ପେନସିଲଭାନିଆରେ ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଦୁନିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
सौभाग्यकु ट्रम्प ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ବାବା ଭାବାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାହା 100% ସତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜୁଲାଇ 19ରେ ହେବ CUET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା। CUET UG ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରଭାବିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଲାଇ 19ରେ CUET UG ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର। ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 8 ମାସ ଧରି ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ 3ଟି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି KYC ପୁରା ନ କରିବେ ତେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିସହିତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।